جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پروڈکشن کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے پری پروڈکشن، پروڈکشن اور آخر میں پوسٹ پروڈکشن کا مرحلہ ہوتا ہے. پری پروڈکشن میں پروگرام کو کنسیو کیا جاتا ہے، جبکہ کنسیو کرنے کے بعد اگلا مرحلہ پروگرام کی پلاننگ کا آتا ہے. پلاننگ میں ایک پروڈیوسر یہ دیکھتا ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کی بجٹنگ کیسے ہوگی اور اس کی اسکرپٹنگ کیا ہوگی. اسکرپٹنگ میں پروگرام کی اینیمیشن، اس میں لگائے جانے والے گرافکس اور اس میں جتنے بھی ویژولز استعمال ہوں گے ان سب کو تیار کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے بعد اگلا مرحلہ پروگرام کی ریکارڈنگ کا آتا ہے. ریکارڈنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پروگرام کی کتنی ریکارڈنگ آؤٹ ڈور ہوگی اور کتنی انڈور ہوگی. ان دونوں چیزوں کو کرنے کے بعد پروگرام کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے. پری پروڈکشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد، یعنی پروگرام کا اسکرپٹ فائنل ہونے اور اس کا سیٹ لگ جانے کے بعد اگلا مرحلہ ریکارڈنگ کا آتا ہے. ریکارڈنگ میں 2 طرح کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ایک آؤٹ ڈور ریکارڈنگ اور ایک انڈور ریکارڈنگ. انڈور ریکارڈنگ میں اسٹوڈیو کے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر لائٹنگ کا انتظام دیکھا جاتا ہے اور کیمروں کی ارینجمنٹس کو چیک کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام کی اسٹوڈیوز میں کس طرح سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. پری پروڈکشن میں جو امپورٹنٹ مرحلہ جو ہم ساتھ ساتھ طے کرتے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروگرام کو ہم کا کتنا حصہ ہم نے آؤٹ ڈور جا کر ریکارڈ کرنا ہے اور کون سی پارٹ جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے ہے. کیونکہ پری پروڈکشن کے مرحلے کے دوران ہی میں یہ تمام مراحل جو ہیں آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے یا اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں جو چیزیں آپ کو ضرورت پڑتی ہیں یہ تمام کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے بھی آپ کو اپنی تیاری ساتھ ساتھ پریپیئر کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے اگر جو پارٹ باہر جا کے ریکارڈ کرنے ہیں اسٹوڈیو سے، ان کے لیے آپ کو جو چیزیں ضرورت ہے جن کو بھی ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے، ان کو کس طریقے سے آپ نے ساتھ ساتھ اپنی تیاری کے پری پروڈکشن کے مرحلے میں ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اس کے بعد آپ جب اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے بھی اسی طرح آپ کو اپنی تیاری پری پروڈکشن کے مرحلے میں ہی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ مجھے اسٹوڈیو میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر پروگرام کا شیڈیول بنا لیا جائے، شیڈیول کا مرحلہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ شیڈیول بنا لیتے ہیں ایک پروگرام کا تو پھر آپ کو کام کو مرحلہ وار کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اس شیڈیول کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ٹارگیٹ جو پروگرام ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں. جہاں تک شیڈیول کا تعلق ہے، شیڈیول بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اگر کسی بھی کام کا شیڈیول پہلے سے بنا لیا جائے تو پھر کام کو آخری مراحل تک لے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے پروڈیوسر کے لیے، کیونکہ وہ اپنے شیڈیول کے مطابق اسی وقت کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو جو ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اس میں اپنے کام کو مکمل کرنے میں مدد ملتی ہے. اور شیڈیول کے بعد جو چیز ذہن میں رکھنی پڑتی ہے وہ ہے آپ کی سیٹ ڈیزائننگ. کیونکہ ٹی وی کے پروگرام میں خاص طور پر اگر آپ کا سیٹ جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو دیکھنے والا، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے اسپیشلی وہ اپنے ذہن کو بناتا ہے آپ کے سیٹ ڈیزائن کے ساتھ، آپ کے انوائرمنٹ کے مطابق. تو سیٹ ڈیزائننگ کا مرحلہ بھی آپ کو پہلے سے اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ جس قسم کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کو آپ کس طریقے سے سیٹ کو ڈیزائن کروائیں گے، آپ نے سیٹ ڈیزائنر کو کیا کیا چیزیں بتانی ہیں، یہ پہلے سے تمام چیزیں آپ کو پروڈکشن کے پہلے مرحلے میں ہی ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے گرافکس، جو آج کل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. کیونکہ اگر پروگرام میں آپ خوبصورت گرافکس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے آپ اپنے پروگرام کی جو ٹیلپس ہیں ان کو خوبصورت بنا لیتے ہیں تو وہ بھی پروگرام میں آپ کے لیے ایک اضافی کامیابی ثابت ہوتے ہیں، پروگرام کو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ. اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروگرام کے کچھ کارڈز چلتے ہیں جن پہ نام آتے ہیں تمام اس ٹیم کے جو کہ اس پروڈکشن کے مرحلے میں آپ کے یعنی پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ان کارڈز پہ کیلیگرافی کرانی یا جس طریقے سے بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس کو بھی پروڈیوسر ہی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنی ٹیم کے ارکان کو بتا دے کہ ہم ان کارڈز کو کس کس طریقے سے چلانا ہے. ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے نام، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں یا جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں ان کے نام جو ہیں وہ بالکل. ایک تو یہ کہ کارڈز دیتے وقت خاص طور پہ ذہن میں یہ رکھنے والی بات ہوتی ہے کہ نام غلط آن ایئر نہ چلا جائے،
क्योंकि बाज़ औक़ात स्पेलिंग्स या नाम पूरा लिखते वक्त अगर आप प्रोड्यूसर पहले से ही इसकी तैयारी नहीं करता तो गलती का इम्कान रह जाता है, और जब कार्ड चलते हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टिसिपेंट आपसे खफा हो जाए कि आपने उसका सही नाम नहीं कार्ड पे लिख पाया, और इस तरीके से आप अपने एक अच्छे प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो बुरे नोट्स पे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी पेश नज़र रखकर पहले ही से प्रोग्राम के पहले ही मरहले में अगर तैयारी कर ली जाए तो प्रोड्यूसर बहुत से ज़हनी कोफ्त से और परेशानियों से बच सकता है। अब हम आते हैं जो सेकंड मरहला है, यानी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को क्या कुछ करना होता है, ये बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहूँगी कि आप अपने प्रोग्राम को तकसीम कर लीजिए ज़हनी तौर पर कि आपने आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो किस तरीके से तैयार करना है, और स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो आपने करनी है उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। और अब हम आते हैं प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तरफ, यानी प्रोडक्शन में हमें किन बातों को पेश नज़र रखना पड़ता है। पहले जैसे कि हमने जिक्र किया कि प्रोग्राम का हमने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, उसके बाद हमने ये तय कर लिया कि प्रोग्राम में आउटडोर शेड्यूल कौन सा होगा हमारा और स्टूडियो का शेड्यूल क्या होगा। ये मरहले तय करने के बाद हमने प्रोडक्शन का मरहला तैयार करना शुरू किया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमने की थी वो ये थी कि जो प्रोग्राम हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड करने हैं उनके लिए हमें किन चीज़ों को पेश नज़र रखना पड़ेगा। पहला मरहला जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है वो ये है कि आपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स मुंतखब किए हैं, आपने जिन लोगों को दावतनामे भिजवाने हैं या भिजवा चुके हैं, आपने उनके साथ ये तय करना है कि कौन सी डेट और टाइम पे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाएगा। जब आप ये तय कर लेते हैं तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, और प्रोड्यूसर का अपना शेड्यूल जो है वो भी फॉलो हो जाता है। रिक्विजिशन फॉर्म भरना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर के पास मुख्तलिफ विंग्स होते हैं प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए। सपोज आपको अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने कैमरामैन के साथ आपको एक टीम तैयार करनी पड़ती है, और आपको इस काम को तैयार करने के लिए, अपनी टीम को तैयार करने के लिए पहले से एक रिक्विजिशन फॉर्म, एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसमें आपने अपनी रिकॉर्डिंग का शेड्यूल दिया होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको फलान दिन स्टूडियो चाहिए होगा, और आपके साथ जो टीम काम करने वाली है उसको फिर मुतालिका विंग जो है वो उनके नाम जो है वो मुंतखब करके आपको दे देता है, ताकि फिर आपका एक क्रू तैयार हो जाए, आपकी एक टीम तैयार हो जाए जिसके साथ आप प्रोग्राम को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आ जाता है चीफ डिज़ाइनर के साथ मीटिंग करना। चीफ डिज़ाइनर के साथ जब आप मीटिंग कर लेते हैं तो चीफ डिज़ाइनर अपनी टीम को उस प्रोग्राम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता है, और आपके पास एक काम के लिए ये सहूलत हो जाती है कि प्रोड्यूसर का जहन जो चीज़ वो काम करना चाह रहा है, जिस किस्म का प्रोग्राम वो बनाना चाह रहा है, उसके लिए जिस किस्म के सेट की ज़रूरत है उसको वो अपना आधा बोझ सेट डिज़ाइनर के सर पर डाल देता है, और फिर ये काम सेट डिज़ाइनर का होता है कि वो किस तरीके से उस सेट को बनाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करता है। लेकिन प्रोड्यूसर को अपने सेट डिज़ाइनर के साथ मीटिंग का मरहला ज़रूर तय करना चाहिए और तय करना पड़ता है, ताकि अगर प्रोड्यूसर के जहन में कोई और चीज़ आ जाती है तो, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कमांडर होता है उस टीम का जिसको लेकर उसे चलना है, तो उसको अपने चीफ डिज़ाइनर को या अपने जो भी आपके टीम है उसको मरहलावार चीज़ों को बताना पड़ता है। कहीं तब्दीली करनी पड़ती है तो भी प्रोड्यूसर अपने डिज़ाइनर के साथ मीटिंग करके बता देते हैं कि मुझे इस वक्त ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब लग रही है, हम इसको ऐड कर लेते हैं सेट में, या हमें सेट को इस तरीके से चेंज करना है। तो ये दौरान मीटिंग बातें तय हो जाती हैं। फिर जब आपको, जैसे हमने कहा था कि रिक्विजिशन जब हम दे देते हैं और हमारे पास एक टीम का फॉर्मेट आ जाता है कि ये टीम हमारे साथ काम करने जा रही है, तो इसको प्रोडक्शन की जो टर्म है उसमें हम कहते हैं कि क्रू हमारा एक बन जाता है। उस क्रू के साथ मीटिंग जो है प्रोड्यूसर का बहुत ही एक अहम फ़र्ज़ होता है दौरान प्रोडक्शन, ताकि वो ये तय कर सके कि कहाँ पर उसकी टीम के किस रुकन को क्या काम करना है। आउटडोर या इंडोर रिकॉर्डिंग से पहले प्रोड्यूसर रिकॉर्डिंग क्रू के साथ एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में शॉट सीक्वेंस, लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट्स को तय किया जाता है और प्रोग्राम के तमाम पहलुओं पर बात की जाती है। इस मीटिंग से प्रोग्राम को बेहतर करने में मदद मिलती है।
آپ نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ رابطہ کر لیا؟ جی ہاں، میں نے رابطہ کر دیا ہے اور وہ کل یہاں میٹنگ کے لیے آئیں گے، میں نے ان کو بلا لیا ہے. سر لائٹنگ ارینجمنٹس کے لیے آپ نے؟ جب وہ یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر میٹنگ کرنے کے بعد پروڈیوسر کو تمام کام جو ہے وہ مختلف حوالوں سے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ کیمرہ مین، انجینئر، اس کا آڈیو اسسٹنٹ، پروڈکشن اسسٹنٹ اور جتنی بھی ٹیم ہے اس کو اپنے اپنے کام کا پتہ چل جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹیپ ایشو کروانا. جی ہاں، جب تک آپ ٹیپ ایشو نہیں کروائیں گے آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ جو پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اس کی ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور وہ ریکارڈنگ ایک ٹیپ پر ہوتی ہے. ٹیپ کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں جس میں الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ جب آپ پروگرام تیار کرتے ہیں، جب آپ پروڈیوسر بن جاتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کے علم میں آتی چلی جاتی ہیں. لیکن آپ کو اپنی ٹیپ پروڈکشن کے وقت ضرور ایشو کروا لینی چاہیے. اب ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا اس تمام تیاری کے بعد فوراً ریکارڈنگ شروع کر دینی چاہیے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک ڈرائی ریہرسل، جی ہاں یہ بھی ایک ٹرم ہے پروڈیوسر کے لیے کہ ڈرائی ریہرسل کر لی جائے. ڈرائی ریہرسل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ سے پہلے جس طرح چیزوں کو پروڈیوسر نے کنسیو کیا ہوتا ہے، جس طرح سے پروڈیوسر نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوتا ہے کہ مجھے پروگرام کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے، وہ کیمرہ آن کیے بغیر، اپنی آڈیو کو آن کیے بغیر وہ ایک ٹرائی ریہرسل میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو، اپنی تمام ٹیم کو ایک ریہرسل کروا دیتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم، مومنٹ ٹو مومنٹ ہمیں اس طریقے کی موومنٹ کرنی ہے اور کہاں پر ہمیں کیا چیز کس طریقے سے کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ریہرسل. اور جب ڈرائی ریہرسل کا مرحلہ طے پا جاتا ہے تو پھر اہم مسئلہ اور اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اسٹوڈیو ریہرسل کا یا کیمرہ ریہرسل کا. کیمرہ ریہرسل اس وقت بہت آسان ہو جاتی ہے اگر آپ نے پہلے ایک ڈرائی ریہرسل کی ہوتی ہے. کیمرہ ریہرسل کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے ایلیبریٹ کروں تو وہ یوں ہے کہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ اپنے کیمرہ مین کو بھی یہ سمجھا دیتا ہے کہ کہاں پر ہم نے کس وقت کون سا شاٹ لینا ہے، اور اس کے لیے تمام جو اس کی ٹیم ہوتی ہے، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، ان کو بٹھا کر وہ ایک طرح سے ایک شاٹس ان کے لیے لیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا شاٹ کس وقت کہاں پر اس نے لینا ہے جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. ابھی ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے ہی کیمرے پر ایک ریہرسل کر لی جاتی ہے. جی ہاں، ڈرائی ریہرسل کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے اسٹوڈیو ریہرسل کا یا کیمرہ ریہرسل کا. کیمرہ ریہرسل کرتے وقت پروڈیوسر کو بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ریکارڈنگ کے دوران میں کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے. کیمرہ ریہرسل میں جو امپورٹنٹ بات پروڈیوسر کے ذہن میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لائٹنگ پراپر ہے، سیٹ جو اس نے بڑی محنت سے لگوایا ہوتا ہے اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی ہے، یا کوئی تبدیلی اگر وہ چاہتے ہیں اس وقت آن کیمرہ تو اس وقت ریکارڈنگ سے پہلے ہی ریہرسل کے دوران میں یہ تبدیلی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنے پارٹیسپینٹس کو جہاں پر جس طریقے سے جس مومنٹ کے ساتھ وہ کیمرہ میں لینا چاہتا ہے اس کی تیاری بھی کیمرہ ریہرسل کے وقت جو ہے وہ پروڈیوسر کر لیتا ہے تاکہ ریکارڈنگ کے وقت وہ ان تمام مسائل سے بچ سکے جو کہ اس کو درپیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ ریکارڈنگ کے دن کی تیاری. جی ہاں، اب یہ تمام تیاری جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ریکارڈنگ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ریکارڈنگ کے دن کیونکہ پروڈیوسر جو ہے وہ اپنا تمام ہوم ورک کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے، تمام طریقے کی جو تمام ضروری پریپریشنز ہوتی ہیں وہ کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دن کی وہ تیاری کرے. لیکن اس کے لیے پروڈیوسر کو ایک دفعہ پھر اپنے کرو کے ساتھ میٹنگ کر لینی چاہیے تاکہ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی تبدیلی پروڈیوسر لانا چاہتا ہے یا کرو کا کوئی ممبر جو ہے وہ مسنگ ہے یا وہ اپنے کام کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا ہے تو پروڈیوسر اسی وقت اس مسئلے کو بھی نپٹا سکے اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکے. اس کے علاوہ لائٹنگ کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریکارڈنگ کے وقت تیاری سے پہلے سب سے جو ضروری چیز پروڈیوسر کو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ اسٹوڈیو میں لائٹنگ پراپر ہے. اگر اس کو مزید کوئی تبدیلی لانی ہے لائٹنگ کو پہلے تو جب کیمرے کے اوپر ریہرسل کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا آپ کو تو لائٹنگ وغیرہ کو پریپیئر کر لیا جاتا ہے. لیکن ریکارڈنگ کے دن کیونکہ پروڈیوسر کا کام جس دن وہ پروگرام کو کنسیو کرتا ہے اس دن سے شروع ہو کر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور اس کو ایک ایک منٹ جو ہے وہ پروگرام میں انوالو رہنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کارڈ جو ہے وہ انسرٹ نہیں کر دیتا. یعنی یہ تمام مرحلے پروڈیوسر کو لمحہ بلمحہ طے کرنے پڑتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ ریکارڈنگ کے
दिन की जो तैयारी होती है उसमें एक दफ़ा क्रू के साथ दोबारा मीटिंग करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को, उसके बाद लाइटिंग दोबारा चेक कर लेनी चाहिए कि लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, और फिर आ जाता है कि आपके आर्टिस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेकअप प्रॉपर तरीके से हो गया है, मेकअप करवा लिया गया है या नहीं। अगर तो आपके साथ कोई प्रोग्राम का असिस्टेंट है तो वो आपके इस मरहले को थोड़ा सा आसान कर सकता है कि अगर प्रोड्यूसर अपनी लाइटिंग स्टूडियो में चेक कर रहा है, अपने कैमरे की प्लेसिंग चेक कर रहा है, तो असिस्टेंट जो है वो उसके आर्टिस्ट्स का और उसकी जो टीम है उसका जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेकअप जो है उसको मुकम्मल करवा के स्टूडियो में ले आएगा। मेकअप इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो लाइटिंग की जाती है उससे स्किन पे और चेहरे पे असर पड़ने का डर होता है और टीवी के प्रोग्राम की बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जब प्रोग्राम को शुरू करना है तो साउंड लेवल चेक करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपके लिसनर्स तक, आपके व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगी तो फिर आपकी वो तमाम मेहनत जो आपने प्री प्रोडक्शन से शुरू की थी वो ज़ाया चली जाएगी। लिहाजा आवाज़ का मुनासिब तरीके से आपके व्यूअर्स तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कैमरे के ज़रिए आपके पार्टिसिपेंट्स को मुनासिब तरीके से या आपके जो आपने सेट डिज़ाइन किया है, अपना स्टूडियो तैयार किया है, उसको आप खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसी तरीके से प्रोड्यूसर को ऑडियो लेवल भी पहले से चेक कर लेना चाहिए ताकि उसके पार्टिसिपेंट्स जो प्रोग्राम वो इतनी मेहनत से तैयार कर रहा है उसमें किसी किस्म की परेशानी जो है उसको सामना ना करना पड़े। अब जो वो टेप आपने निकलवाई थी जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि टेप का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तमाम प्रोग्राम के तमाम मरहले उसी वक्त मुकम्मल होंगे जब आपने अपनी टेप मुनासिब सही चेक करके रखी होगी, और जब आपने ये तमाम मरहले तय कर लिए तो फिर आपको VTR के लिए ये टेप दे देनी होगी ताकि आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो सके। जी, आपने अब VTR के लिए जब टेप दे दी है तो आखिरी मरहला आपको एक और दफ़ा तय कर लेना चाहिए, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहैसियत प्रोड्यूसर आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि आपके व्यूअर्स के और आपके दरमियान एक ऐसा इम्पोर्टेंट शख्स बैठा हुआ है जिसने आपके तमाम प्रोग्राम को और आपकी जो तमाम तैयारियां हैं प्रोग्राम के लिए उनको बेहतर तरीके से आगे पहुंचाना है, और वो होता है आपका कैमरामैन। कैमरामैन जो होता है उससे आखिरी मर्तबा प्रोड्यूसर की बातचीत एक हेडफोन के जरिए हो जाती है, जो कि जहां पर प्रोड्यूसर मास्टर कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरामैन को बताते हैं कि अब आखिरी दफ़ा आप अपने शॉट्स को चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से शॉट्स लेने हैं, आपके कैमरे की प्लेसिंग क्या होनी चाहिए। जब आखिरी मर्तबा प्रोड्यूसर की और कैमरामैन की बातचीत हो जाती है तो फिर हम रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और वो आखिरी मरहला तय करने के बाद आप अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। Soni Dharti, a documentary produced by the Institute of Educational Technology, won second prize at Tokyo Festival. ये इस बात की मदद है कि यहाँ हाईली प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे किस्म के रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम बनाने में मसरूफ हैं। फासलाती निज़ाम तालीम में मीडिया का एक अहम किरदार होता है। ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के शुरू से ही अपने कोर्सेज को मीडिया सपोर्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शुबा कायम किया, जहां रेडियो, टीवी और नॉन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस करने का एहतमाम किया गया। 1983 में इंस्टीट्यूट के मौजूदा स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। 1996 में जापान हुकूमत के ताउन से इंस्टीट्यूट के स्टूडियोज को जदीद साजो सामान से आरास्ता किया गया। अब तक 240 कोर्सेज को मीडिया सपोर्ट दी गई है, जिनमें से 141 टेलीविजन प्रोग्राम, 2345 रेडियो प्रोग्राम, 289 ऑडियो नॉन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, 17 साउंड स्लाइड्स और 17 फ्लिप चार्ट्स के साथ ऑडियो कैसेट प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए हैं।
आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जापान हुकूमत के ताउन से एक फील्ड रिकॉर्डिंग वैन भी हासिल की गई है जो कि जदीद साजो सामान से आरास्ता चलता फिरता टीवी स्टूडियो है। इंस्टीट्यूट में एक स्टिल फोटोग्राफी की लैब भी मौजूद है। कैमरे की आंख से हर चीज को महफूज कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग आउटडोर हो या इंडोर, उससे पहले बाद ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेक्निकल स्टोर है। रिकॉर्डिंग से पहले यहाँ से लाइटिंग किट, टेप्स, कैमरा, रिकॉर्डर और दूसरा ज़रूरी सामान इशू करवाया जाता है। किसी भी टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए जब प्रोग्राम प्रोड्यूसर रिक्विजिशन दे देते हैं तो प्रोग्राम की मुनासिबत से मुनासिब तजर्बाकार इंजीनियरिंग स्टाफ और टेक्निकल रिसोर्सेज मुहैया किए जाते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम इनपुट सोर्सेज के लिए ऑडियो वीडियो इंजीनियर्स, वीडियो स्विचर, कैमरा कंट्रोल इंजीनियर्स और स्टूडियो में कैमरामैन, लाइटिंग इंजीनियर और दूसरा मददगार स्टाफ मौजूद होता है। रिकॉर्डिंग सेशन में जाने से पहले प्रोग्राम प्रोड्यूसर एक टेक्निकल मीटिंग कर लेते हैं जिसमें तमाम स्टाफ मौजूद होता है। इसमें प्रोग्राम से मुतल्लिक टेक्निकी मामलात और तफसीलात तय कर ली जाती हैं। कैमरा शॉट डिस्ट्रीब्यूशन, साउंड और वीडियो इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर ली जाती हैं और प्रोग्राम की तैयारी की जाती है। इस वक्त हम मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां पर तमाम प्रोग्राम इनपुट सोर्सेज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम स्टाफ मौजूद होता है जो कि अपने अपने फ़राइज़ तजुर्बाकारी से अंजाम देता है।